Excellencies, distinguished guests, and dear friends. Good evening and a warm welcome to the celebration of Bangladesh's 55th Independence and National Day. It's a great honor to have you with us today, especially our esteemed guests of honor, Her Excellency Ms. Catherine West, Parliamentary Under-Secretary of State at the FCDO. We are also privileged to be joined by distinguished leaders from the Commonwealth, the International Maritime Organization, and the British Parliament. Your presence makes this occasion truly special. Though we gather a little later this year due to Ramadan, our pride remains undiminished as we reflect on the sacrifices of our fallen heroes and freedom fighters of 1971. Their courage and resilience continue to define Bangladesh today. This occasion also allows us to acknowledge the historic student-led uprising of 2024, a testament to our unwavering commitment to democracy. We extend our heartfelt appreciation to the British Bangladeshi community whose steadfast support in 1971 laid the foundation for the thriving diaspora we see today, 800,000 plus strong. Their contribution to business, politics, healthcare, and advocacy continue to strengthen the bonds between our nations. Esteemed guests, Bangladesh remains deeply committed to global peace and security. As one of the largest contributors to UN peacekeeping missions, including a growing contingent of women peacekeepers, we take pride in our role in fostering stability worldwide. At the same time, we continue to shelter 1.2 million Rohingya refugees and call on the United Kingdom and the international community to intensify efforts for their safe and dignified repatriation to Myanmar. Since August 2024, Bangladesh has been navigating a critical phase of political transformation under the leadership of Nobel laureate Professor Muhammad Yunus, Honorable Chief Advisor of the Interim Government of Bangladesh. Prioritizing the electoral reforms, governance, and national unity, the interim government is ensuring a free and fair democratic process. Efforts are also underway to empower expatriates with voting rights, reinforcing our commitment to democratic engagements. Economically, Bangladesh is making significant strides in trade, investment, infrastructure, digital governance, and anti-corruption initiatives. As we prepare for our graduation from LDC status in 2026, our focus remains on job creation and sustainable growth. The UK remains a vital partner, our third largest trading ally, and a key investor, one of the largest sources of remittance. Esteemed attendees, this year marks 54 years of diplomatic relations between Bangladesh and the United Kingdom, a partnership rooted in shared values of democracy, human rights, economic collaboration, and regional stability, particularly in the Bay of Bengal and in the Pacific. Climate action is also central to our cooperation. Despite contributing less than 1% to global emissions, Bangladesh remains one of the most climate vulnerable countries. We are working closely with the United Kingdom in this regard to advance sustainability and reliance. The textile and fashion industry, which supplies British high street brands, exemplifies our strong economic ties. British Bangladeshi entrepreneurs continue to excel in business, finance, and innovation, further strengthening our bilateral relations. Beyond diplomacy and trade, our bonds flourish through culture, sports, and education. Cricket unites us, and football is also a shared passion, with the English Premier League captivating fans across Bangladesh. Our rich cultural heritage is celebrated in the UK through events like Pohila Boishakh, that is the first day of Bangla New Year, in London, the second largest street festival in the UK after Notting Hill Carnival, and the largest Bengali festival outside Bangladesh. British Bangladeshi artists, writers, and musicians enrich the cultural landscape of both the nations. Our cuisine forms another joyous connection. Bangladeshi flavors have become an integral part of the UK's culinary scene. With our restaurants deeply embedded in British
dining culture. Education ties are also integral to our growing collaboration with numerous Bangladeshi students furthering their studies at prestigious UK institutions and academic partnerships flourishing in the area of mutual interest. These deep-rooted connections make the Bangladesh-UK relationship truly exceptional. Let us celebrate the enduring friendship between Bangladesh and the United Kingdom, a friendship built on shared values, culture, and aspirations of our people. In conclusion, a heartfelt thanks to Her Excellency, Ms. Catherine West, and all our distinguished guests for joining us. Please enjoy the evening and the flavors of Bangladesh. I wish you all good health, peace, and prosperity. Long live the friendship between Bangladesh and the United Kingdom. Thank you all. Thank you, Excellency Amita Islam. May I now invite Her Excellency, Ms. Catherine West, Parliamentary Under Secretary of State. Everyone, and it's an absolute delight to follow Abida, and I've seen her so many times just since her arrival here in London, and she's already made so many friends of the international community. It's lovely to see so many ambassadors, high commissioners, and our leader from the Commonwealth here to celebrate Bangladesh's National Day. And what a wonderful reception you've put together, particularly the cake, which I'm looking forward to trying, with the beautiful roses on it. And I'm really honoured to celebrate this joyful occasion with you, not simply because this date marks the birth of a proud nation, but because it honours and revives the dreams and aspirations of the people of Bangladesh. Our countries have a unique, close and historic tie. The UK was one of the first countries to recognise the independence of Bangladesh in 1971, and today is a chance to pause and reflect on the huge strides which Bangladesh has made since then. Millions lifted out of poverty, living longer and healthier lives, a bustling, dynamic economy on a mission to transform the lives of its people, and such strong women's leadership as well. Today, our partnership grows from strength to strength, ranging from growth, trade, security, defence, promoting the climate change challenges and the solutions, democracy, human rights, and migration. These are the values which connect us, the shared values of the Commonwealth. I've had the pleasure of visiting Bangladesh twice, most recently in November last year, and previously in my life as a local government leader with the mayor then of my borough, and of course the mayor of Camden is here as well this evening. And there are so many local connections as well as national connections which bring us together. And on both visits I enjoyed such wonderful hospitality and a ride in a beautiful rickshaw, one moving and one in the garden in the High Commission. In November, I was delighted to meet with Honourable Chief Advisor Professor Mohammed Yunus and Foreign Affairs Advisor Mohammed Tauheed Hossain. We spoke of our shared values and our shared commitments to democracy. I spoke to students, political parties and business leaders, and was deeply saddened to hear stories of the violence and loss of life during the student-led movement. I see the bravery of the students and many others who through peaceful protest called for a refreshed vision for Bangladesh, because the people of Bangladesh deserve peace, and the UK stands with the people of Bangladesh as they chart their course towards an inclusive, democratic and prosperous future. By hosting over 1 million Rohingya refugees, Bangladesh has made an enduring impression on the international community, and the UK will continue to play its part to assist Bangladesh with this challenge, because we need a lasting solution which can be found for the Rohingya over time. I'm especially pleased to see so many people here from the diaspora. Thank you for supporting this evening's important event.
and achievements across all walks of life, be it in hospitality, business or politics, make a huge difference both in the UK and for your loved ones in Bangladesh. I admire the successful businesses you've established and the impressive feats you've achieved in medicine, engineering, law and of course fashion. It's hardly a surprise that 650,000 or 800,000 diaspora strong is an asset in building our closer relationship. Our cultural ties and the connections between our people fill me with confidence that this partnership will continue to flourish. On behalf of the Prime Minister Sir Keir Starmer and David Lammy, our Foreign Secretary, thank you once again for inviting me to join your celebrations, and I wish everybody a happy National Day. Shatinota, Dibosha, Shuveche. May His reign be bright, and to Bangladesh UK bonds ever strong in light. So we are all here? Everybody? Ready, yeah. Bangladesh! Thank you. আপনাদের সহযোগিতা না পেলে তো এই অনুষ্ঠান সফল করা সম্ভব হতো না। আর আজকে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান, আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমি আশা করি যে ব্রিটিশ বাংলাদেশি যারা আছেন এখানে তাদের সহযোগিতায় বাংলাদেশ আরও এগিয়ে যাবে। আপনারা বাংলাদেশকে আমি জানি যে সাপোর্ট করেন, আপনাদের আরও সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। তো আমি আশা করি আগামীতেও এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। ধন্যবাদ সবাইকে। Oh, hello. Assalamualaikum. Well, I'm delighted to be here. I was born in Bangladesh, brought up in this country, and so for me, it's a really wonderful thing to be a part of, to celebrate the independence of Bangladesh. As British Bangladeshis, we all care deeply about Bangladesh and its future, and we all want to see a positive, hopeful, optimistic future for our country of origin. And I'm delighted to be able to join our High Commissioner here today on these celebrations. আপনি এই দেশে বড় হয়েছেন, এখানকার রাজনীতি করেন, তারপরে স্বদেশের প্রতি হৃদয়ে টান আছে। এই যে জাতীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন, বাংলাদেশে একটা পরিবর্তন এসেছে, ফলে এখানে প্রভাব আছে, সবাই সব দলের মানুষ এসেছেন, কেমন লাগছে? Firstly, thank you for giving me the opportunity to say a few words. Assalamu alaikum. I'm actually really honored to be here just to celebrate Bangladesh 50th anniversary and the Independence Day as well. This is just a way of seeing how we are united together, how we bring the communities together from different parts of Bangladesh, Sylhet, Molibazar, Khulna, Balishar, Chittagong and other parts, and I feel, and Hobbyganj as well. I feel like this is very important for us, and the High Commission has already delivered that, and she has showed her ambition in making sure that she brings everyone together. She listens to everyone. I had a meeting with her about 6 weeks ago, and during the time I sort of asked a few questions, and she was able to elaborate in details how she wants to strengthen the relationship between Britain and Bangladesh, Yes. because we have a huge connection in terms of our trade deal, in terms of our students that are living here. We have many of our students who study here and contribute in the country as well. Yes. And as a Bangladeshi, we are And very, professional very, also, absolutely. lots of, As a Bangladeshi, we are very, very proud. So I'm from Camden. I'm mayor of Camden, and my name is Councillor Samata Patul. Thank you so much for having me. Thank you. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আজকের এই সফল অনুষ্ঠানে এসে আপনার প্রতিক্রিয়া কি, কেমন লাগছে? প্রতিক্রিয়া অবশ্যই ভালো। বাংলাদেশ মানে 55 বছর পর আমরা মানে নতুন এক বাংলাদেশ পেয়েছি। এই প্রেক্ষিতে এটার গুরুত্ব এবং
গাম্ভীর্য অনেক বেশি, কিন্তু বর্তমানে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ এবং নতুন প্রজন্ম যেভাবে এটাকে নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে, আমরা বয়স্ক হওয়ার পরেও আমি মনে করি এর সাথে শরীক হওয়া আমাদের দরকার। এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আরও তৈরি কীভাবে করা যায় যাতে পেট্রিয়টিক, পজিটিভলি ন্যাশনালিস্ট, চরিত্রবান, যোগ্য, ভিশনারি, ক্রিয়েটিভ লোক আমরা তৈরি করতে পারি। তো এই প্রচেষ্টা আমাদের করা দরকার। আপনি কি সরাসরি বাংলাদেশে গিয়ে আমাদের নিউ জেনারেশনকে স্বদেশ প্রেম আরো উদ্বুদ্ধ করার জন্য কোনো ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছেন? আসলে স্বদেশ প্রেম তো তাদের কাছ থেকে আমি শিখছি আর কি। তো জাস্ট বয়স্ক হিসাবে কিছু কথা বলার চেষ্টা আমি করছি, কিছু লেখার চেষ্টা করছি, একটা দুটো বই বের করার চিন্তা করছি। কালেকটিভলি যদি আমরা প্রবীণ এবং নবীন এবং সবাই মিলে উদ্যোগ নেই, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কিন্তু অনেক উপরে। উপমহাদেশের মধ্যে শুধু নয়, সারা দুনিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের লোকদের ক্রিয়েটিভ বেশি, সৃজনী প্রতিভা বেশি, যোগ্যতা বেশি। নেতৃত্ব যদি সঠিক হয় এবং তার মধ্যে যদি মোরালিটি বা নৈতিকতাটা একটু পুশ করা যায় প্যারেন্টিংয়ের মাধ্যমে, শিক্ষার মাধ্যমে, তাহলে বাংলাদেশের জাতি কিন্তু এক জেনারেশন মধ্যে অনেক উপরে উঠতে পারে। এই প্রচেষ্টার জন্য দোয়াও করছি, সাধ্যমতো নিজের যতটুকু সম্ভব তা করার চেষ্টা করবো। এবং সবাইকে নিয়ে যদি মানে কিছু করা যায়, সিভিল সোসাইটি ডেভেলপ করা, প্যারেন্টিংটাকে জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা, এই প্রচেষ্টা আমি করার চেষ্টা করছি। বাংলাদেশে সামনে যাবো ইনশাল্লাহ। দিস উইল বি মানে পার্ট অফ মাই ফোকাস ইন বাংলাদেশ ইনশাল্লাহ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। মেধা, মনন, চিন্তা শক্তি দিয়ে দেশে একটা পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন। এই পরিবর্তনের পরে এই বিলেতের মাটিতে হাই কমিশনের দল মত নির্বিশেষে সবাই একটা উৎসব মুখর পরিবেশে জাতীয় দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। আজকের এই দিনে আপনার অভিমত কি? ধন্যবাদ আপনাকে এবং মানব টিভির অগণিত দর্শক শ্রোতা যারা আছেন তাদেরকে মহান স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে, সংগ্রামী শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি তবে যতটুকু শুনেছি, বিগত সময়ে যখন রাজনৈতিক দল যেটা ছিল, যারা আপনার স্বৈরাচারের দোষর হিসেবে যারা ফেসিস্টের মতো বাংলাদেশের জনগণের উপর চেপে বসেছিল, ঠিক তা বাংলাদেশের দূতাবাস যেটা মনে করেন যে সমগ্র বাংলাদেশিদেরকে, প্রবাসীদেরকে আপনার রিপ্রেজেন্ট করে, সেখানে দেখা গেছে যে পক্ষপাত যাকে বলে, মানে এক চোখা যে নীতি তাদের, যে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে কখনো বেরোতে পারেনি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই দফতরটা যেটা, যে আমাদের যেই দূতাবাসগুলো বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায়, এবং তার ব্যতিক্রমে যুক্তরাজ্য ছিল না। তবে আজকে একটু ভিন্ন রকম পরিবেশ, যেখানে অনেক আপনার বিএনপির নেতাকর্মীদেরকে আমি দেখেছি, কিন্তু অন্যান্য সংগঠনের বা অন্যান্য আপনার মেধার, অন্যান্য পেশার অনেককে আমি এখানে দেখেছি। তবে আমার কাছে যেমন আমি এসেছি, ওনারা জেনেছেন হয়তো, সেই জন্য ওনারা আমাকে দাওয়াত করেছেন, তার জন্য ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার কথা হচ্ছে যে এই ধরনের বিশেষ দিনগুলো সমগ্র বাংলাদেশিদের, সেখানে আপনার দল মতের উপরে ওঠে বাংলাদেশ দূতাবাস, হাইকমিশন বলেন, এমবাসি বলেন, সেটা কিন্তু কাজটা করবে সেভাবে। আমরা এখানে কোনো দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা দেখার কোনো সুযোগ নেই। আমি মনে করি না যে বিগত দিনে যেটা ঘটেছে এখনো সেটা ঘটে, আজকে যদি এই ধরনের হয় সেটাও যেমন কাম্য নয়, আগামীতেও এই ধরনের হোক সেটাও কখনো আমি কামনা করব না। আমরা চাই যে সাম্য, সমতা, ন্যায় বিচার, আইনের শাসন, সমস্ত কিছুর উপর ভিত্তি করে যে আমাদের মহান স্বাধীনতা অর্জন করেছি আমরা, যে স্বাধীনতার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান 26শে মার্চ একজন অকুতোভয় সৈনিক, যেখানে রাজনীতিবিদরা ব্যর্থ হয়েছিলেন, স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন, যিনি জানতেন যে সেই যুদ্ধে যদি আমরা বাংলাদেশিরা, বাঙালিরা সে সময় না জিততে পারতো, বাংলাদেশ যদি স্বাধীন না হতো, তাহলে তার মতো একজন সৈনিকের আপনার ফাঁসি হতো। মৃত্যুকে নিশ্চিত আলিঙ্গন করে যেই দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রাম করেছে, সে দেশের নাগরিকরা প্রত্যাশা করবেই যে চেতনাবোধ থেকে এই দেশটা স্বাধীন হয়েছে, সেই দেশের কোন সরকারি দপ্তর আপনার কোনো প্রকার বঞ্চনা বা নিপীড়ন সেই দেশের নাগরিকদের উপরে করবে না। এটা সার্বজনীন একটা বিষয়। ঈদ যেমন দেশের সামগ্রিক পরিবর্তনের ব্যাপারে আপনি কতটা আশাবাদী? আমি পরিবর্তনের ব্যাপারে মূলত একটা বিষয় ছিল যে দীর্ঘদিনের তো জঞ্জাল, আমরা এটা তো মাত্র বিদায় হয়েছে, যেই ফেসিস্টের অবশাসন ঘটেছে, অনেক কিছুর আপনার মনে করেন যে একটু সময় লাগে। আমরা তো আন্দোলন সংগ্রাম করেছি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ফেরত যাওয়ার জন্য। পরিবেশ পরিস্থিতির উত্তরোত্তর
উন্নয়নের স্বার্থে আমি মনে করি যে দেশে আপনার নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এবং বর্তমান সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যত কম সময় বা উপযুক্ত সময়ের মধ্যে দিয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলো করে নির্বাচনকে অনুষ্ঠিত করার জন্য নিরপেক্ষ একটা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য যা কিছু করা দরকার আমি মনে করব সেটা করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন, এটাই আমি মনে করি, প্রত্যাশা করি। এটা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনাদের দর্শক শ্রোতাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। বাংলাদেশ হাই কমিশন অংশগ্রহণ করার জন্য স্বাগত জানিয়েছে, তাদেরকে ধন্যবাদ। গণতন্ত্র এবং এই স্বাধীনতা স্বাদ ফেসিস্ট ছাড়া আমরা সবাই এনজয় করব। আমাদের নেত্রীর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনাদের মাধ্যমে, দেশনায়ক তারেক রহমানের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে। বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট, স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, ওনার ঘোষণার মাধ্যমে এই দেশের পতাকা যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি। আমাদের মাদার অফ ডেমোক্রেসি বেগম খালেদা জিয়া দেশের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করেছে। আমরা চাই যে বাংলাদেশে সেই সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায় বিচার ফিরে আসুক, তাতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হয়। এই জন্য ডিপ্লোম্যাটিক মিশনে বাংলাদেশের এই হাই কমিশনার উনি দেশের পক্ষে, দলের পক্ষে, নির্বাচনের পক্ষে, মানবাধিকারের পক্ষে এবং বাংলাদেশের ন্যায় বিচার সুপ্রতিষ্ঠার পক্ষে উনি কাজ করবেন, এটা আমাদের প্রত্যাশা। এই পরিবর্তনের পিছনে আপনাদের অনেক শ্রম এবং মেধা আছে। এই প্রবাস থেকে ও স্বদেশে ছাত্র জনতার আন্দোলনকে নানাভাবে সাপোর্ট করেছেন, রাজনৈতিকভাবে সাপোর্ট করেছেন। আজকে এই মুক্ত বাংলাদেশে আপনার প্রতিক্রিয়া কি? ধন্যবাদ আপনাকে। মুক্ত বাংলাদেশে নিঃসন্দেহে আমি আনন্দিত এবং দীর্ঘদিন পরে মনে হচ্ছে যেন আমরা স্বাধীনতার স্বাদ আমরা পাচ্ছি। এতদিন পর্যন্ত মনে হতো দেশ একটা আমার ছিল, কিন্তু আমি দেশের নাগরিক ছিলাম না, আমার কোনো নাগরিক অধিকার ছিল না, না ছিল কথা বলার অধিকার, না ছিল মত প্রকাশের স্বাধীনতা। এখন আমরা মন খুলে কথা বলতে পারছি, মনে হচ্ছে দেশটা এখন আমার, এবং সত্যিকার অর্থে দেশের স্বাধীনতা আজকে আমরা লাভ করেছি। গত 15 বছরে আমরা আন্দোলনে ছিলাম, সংগ্রামী ছিলাম, যার কারণে এটাও একটা বিষয় যে বাংলাদেশের হাই কমিশন, আমরা এটা মনে করিনি যে হাই কমিশন এটা আমাদের একটা হাই কমিশন, এবারেই প্রথম এখানে ইনভাইটেশন পেলাম, এবং এর জন্য আমি মনে করি যে এটাও পরিবর্তনের একটা সুফল, এবং এর মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে সবাই মিলে এগিয়ে নিয়ে যাবো, এটাই আশা করছি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। সর্বত্র যে পরিবর্তন লক্ষ্য করছি, আজকের অনুষ্ঠানেও তার একটা প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। আপনার কি প্রতিক্রিয়া? 2025 সালের যে স্বাধীনতা এবং বিজয় দিবস উদযাপন বিলাতে, এটার যে তাৎপর্য সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশ যেভাবে ফ্যাসিবাদ মুক্ত, দলীয় গোষ্ঠী এবং আধিপত্যবাদ মুক্ত হয়েছে, তেমনি বাংলাদেশের যে 70টি মিশন আছে, ঠিক বিলেতে আজকে যে চিত্রটি, এটি হচ্ছে বাইরের বাংলাদেশের প্রতিটি মিশনের চিত্র। এভাবেই বাংলাদেশের মানুষের মর্যাদা, দলমত নির্বিশেষে সকলে মিলে জাতীয় দিবস উদযাপন ফিরে এসছে, বাংলাদেশ তার অরিজিনাল রূপে ফিরে এসছে, এবং এই রূপটি আগামী দিনে দশকের পর দশক আমরা যাতে ধরে রাখতে পারি। যে নির্বাচিত সরকার আসবে তারা যাতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করে সকল দলমত নির্বিশেষে জাতীয় দিবস জাতীয়ভাবে পালন করে, এটাই হচ্ছে এই দিবসের তাৎপর্য। এবং বিলেতে এই দিবসটি আজকে যেভাবে পালিত হচ্ছে, যে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে যেভাবে সকল গোষ্ঠী দলমত নির্বিশেষে সকলে মিলে করছে, এটি জাগরুক থাকবে। কারণ বাংলাদেশ এখন কারো আধিপত্যের আওতায় নেই এবং কোনো ধরনের পরাধীনতার আওতায় নেই। স্বাধীন হয়েও দীর্ঘদিন আমরা পরাধীনতায় ছিলাম আধিপত্যবাদের কারণে। আধিপত্য মুক্ত একটি রিপাবলিক হিসেবে আগামী দশকের পর দশক বাংলাদেশ এভাবেই মর্যাদার সঙ্গে তার জাতিকে উদযাপন করবে, স্বাধীনতাকে, নিজের মর্যাদা এবং অস্তিত্বকে উদযাপন করবে। থ্যাংক ইউ আপনার এই টেলিভিশনে এই উদ্যোগটি নেওয়ার জন্য, এবং আমি মনে করি এই মেসেজটি সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। ইউনাইটেড নেশন অ্যান্ড ইউনাইটেড রিপাবলিক, দ্যাট উইল বি দ্য মেইন থিম অফ বাংলাদেশ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। স্বাধীনতার অভ্যুত্থানের পরে যে বাংলাদেশ, এই নতুন বাংলাদেশের ব্যাপারে আপনার কি প্রতিক্রিয়া? আসলে ধন্যবাদ প্রথমে আমাদের মিডিয়ার
খুব পুরাতন সাইদ ভাই, আমি আজকে আপনার সাথে আমি দেখা হওয়ার পরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত, যেহেতু আপনি আজকে তো অনেক নতুন মিডিয়া, যে সময় 2001-এর আগে আপনি যে ইন্টারভিউ নিতেন সবার সাথে, যে আপনি এই লাইনে, প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমরা জুলাই আগস্টের বিপ্লবের পরে যে একটা নতুন একটা সূর্যোদয় দেখতেছি, স্বাধীনতার চেতনা, এটা আমি সেই সময় ছিলাম বাংলাদেশে 5ই আগস্ট আমি মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলাম। যখন প্রেসিডেন্ট হাসিনা দেশ থেকে পলায়ন করেছিল, তখন আমাদের একটা আশার আলো দেখতে পাই। আমরা চাই না এইরকম আর কোনো প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে আসুক। যারাই আজকে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তারা স্বপ্ন দেখতেছে, আমরা বলবো তারা এটা থেকে শিক্ষা নেওয়া অত্যন্ত সময়ের দাবি। যেহেতু এই শিক্ষা যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি এবং সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার জন্য দলমত নির্বিশেষে যদি আমরা কাজ করতে পারি, তাহলে আমাদের নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। আমরা নতুনভাবে নতুন উদ্যমে বাংলাদেশ গড়ার জন্য দলমত নির্বিশেষে আলেম ওলামা ইমাম সবকে সম্পৃক্ত করে ইসলামিক রাজনৈতিক যারাই আছে সবার সাথে যদি আমরা কাজ করতে পারি, তখনই আমরা হয়তো নতুন যে বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন, এটা হয়তো বাস্তবায়ন হইব। আল্লাহ যেন সবাইকে সহায় হন, সবাইকে যেন বুঝার তৌফিক দেন, যাতে করে আমরা নতুন বাংলাদেশ গড়তে পারি। আপনাদেরকে ধন্যবাদ আবারও। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আপনি বাংলাদেশের পরিবর্তনের জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। ছাত্র জনতার এই যে পরিবর্তন, অভ্যুত্থান বা বিপ্লব যাই বলেন, এই সংগ্রামে জড়িত ছিলেন। আজকে এই পরিবর্তনের পরে আপনার অভিব্যক্তি কি? প্রথমে আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই, মানব টিভির মাধ্যমে আপনি আমাদের কথা বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আপনাকে এবং আপনার মানব টিভি পরিবারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের এই শুভ দিনে, স্বাধীনতা দিবসের এই দিনে, প্রথমে আমি একটি কথা স্মরণ করতে চাই। দীর্ঘ 16 বছর পর আমরা হাই কমিশনের কোনো একটা প্রোগ্রামে ইসলামী দলের প্রতিনিধি হিসাবে আমরা দাওয়াত পেয়েছি। একটি দলীয় কার্যালয় হিসাবে এটাকে পরিণত করা হয়েছিল। এটা ছিল দুঃখজনক। আজকে নতুন বাংলাদেশে যেভাবে পরিবর্তন আসছে ডক্টর ইউনূসের নেতৃত্বে, আমরা দেখছি ডক্টর ইউনূস এবং উপদেষ্টা পরিষদ সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন। সব রাজনৈতিক দল সবাইকে নিয়ে তিনি বারবার বসছেন এবং দেশ এবং জাতি এবং আগামীর বাংলাদেশ কিভাবে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা যায়, তিনি সর্বাত্মক এবং আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এজন্য ডক্টর ইউনূস এবং তার যে উপদেষ্টা পরিষদকে আমাদের দল জমিয়তে উলামা ইসলামী ঐক্যের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এর পাশাপাশি এখানে আমরা যারা রাজনীতি করি, বিএনপি, জামাতে ইসলামের যারা প্রতিনিধি আছেন, খেলাফত মজলিস এবং জমিয়তে উলামা ইসলাম, আমরা 4 দলীয় জোটের ব্যানারে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম করেছি। কিন্তু আমাদের আন্দোলনের মকসদ বা উদ্দেশ্য একটাই ছিল, দেশকে কিভাবে আওয়ামী লীগের এই যে খপ্পর থেকে বাংলাদেশকে কিভাবে মুক্ত করা যায়। ছাত্র জনতার আন্দোলনকে আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি, তাদের আত্মত্যাগকে আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। এর সাথে সাথে আমরা বলতে পারি না যে শাপলা চত্বরে আমাদের আলিম ওলামাদের উপর যেভাবে রাতের অন্ধকারে প্রায় 2 লক্ষ গুলি চালানো হয়েছিল। এভাবে আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। শুধু আমরা নয়, বাংলাদেশ বিরোধী মতের সবার উপরই জুলুম নির্যাতনের চরম সীমা অতিক্রম করেছিল আওয়ামী লীগ, নিপীড়িত হয়েছিল। আজকে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে বলতে চাই, প্রবাসে আমরা যারা আছি, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের পাশে এই স্বাধীনতা দিবসে আমরা প্রতিজ্ঞা করতে চাই, দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আমরা কোনো আপোষ করব না। দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য, মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করব এবং আগামী নির্বাচনে আমরা আশা করছি যে আমরা দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামী দল যেভাবে অতীতে আমরা 4 দলীয় জোটের ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ ছিলাম, এভাবে আমরা যেন অগ্রসর হতে পারি। এটা আমাদের আজকে স্বাধীনতা দিবসে আপনি আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন। আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশি যারা আমাদের কথা শুনছেন, আমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে আমরা স্বাধীনতা দিবসে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং দেশের পক্ষে সবার কাছে একটি অনুরোধ করছি, আমরা যে যেখানেই থাকি দেশকে আমরা বলবো না। এই স্বাধীনতা দিবসে আমরা এই শপথটা নেই, দেশের পক্ষে যে যেখানে আসি প্রতিনিধি হিসাবে, অ্যাম্বাসেডার হিসাবে আমরা কাজ করবো ইনশাআল্লাহ।